Okay, Yes, then. Yeah. So in the today's class, I will discuss I will start this chapter 5. Okay. So which deals with the two important concepts, that is like flip-flops, and the next one is registers. Okay. So all these flip-flops కానీ registers కానీ లేకపోతే ఇంకొక next one is your next chapter లో వస్తుంది, that is your counters and memories. మెమరీస్ అన్నప్పుడు మనకి డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ మెమరీస్ ఉంటాయి, ర్యామ్ మెమరీ, రీడ్ ఓన్లీ మెమరీ అండ్ ర్యాండమ్ యాక్సెస్ మెమరీ. ఓకే, ఆల్ దీస్ ఆర్ what are the examples for sequential logic circuits. So sequential logic circuits, so all these are the different examples for sequential logic circuits. So in this one we have to discuss about the fundamental concepts, like actually two types are there, that is one is logic levels గురించి నేర్చుకోవాలి. నెక్స్ట్ ఎడ్జ్ ట్రిగ్గరింగ్. These are the true important concepts for learning this sequential logic circuits. Okay, if you want to learn about the sequential logic circuits, before going to in detail about the sequential logic circuits, we have to be learn these two basic concepts, that is logic levels. Malli logic levels అనేవి two types ఉంటాయి, that is positive logic level ఉంటుంది, next negative logic level, and edge triggering కూడా positive edge triggering and negative edge triggering. Okay, these are the fundamental concepts. So first we will discuss about these fundamental concepts. There are two types of representations used in the digital system. So that is your positive logic level and negative logic level. Okay, these are the two types of if you want to represent data in logic levels, there are two types of logic levels, positive logic level and negative logic level. So in case of this positive logic representation, bit 1 represents the high and bit 0 represents the logic low. Okay, సో ఇది మనకి ఇలా ఉందనుకోండి, దిట్ ఈస్ యువర్ పాజిటివ్ ఒక మనం ఒక ఇట్స్ నాట్ లైక్ దిస్. సో ఇప్పుడు మనం ఒక సిగ్నల్ ని, ఒక క్లాక్ సిగ్నల్ ని ఇలా రిప్రజెంట్ చేస్తే, ఓకే, ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు రిప్రజెంట్ ఏ క్లాక్ సిగ్నల్ ఇన్ దిస్ మేనర్, దెన్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ మనకి ఎప్పుడైనా కానీ లాజికల్ లెవెల్, ఓకే, లాజికల్ లెవెల్ whenever we discuss about this logical level, okay, సో లాజికల్ లెవెల్ అన్నప్పుడు ఇవి వేటికి వస్తాయి అంటే క్లాక్స్ కి వస్తాయి అన్నట్టు. ఓకే, సో కంపల్సరీ మనకి క్లాక్స్ అనేవి కావాలి. ఓకే, whenever we are dealing with this one sequential logic circuits, whenever I discussed, okay, at the time of differences between sequential logic circuits మనం డిస్కస్ చేసినప్పుడు కూడా నేను చెప్పాను, there is a requirement of clock in case of sequential logic circuits, there is no requirement of clock in case of combination logic circuits. కంపల్సరీ క్లాక్స్ అనేవి కావాలి, లైక్ ఎట్ టైమ్ t0, దిస్ ఈజ్ యువర్ ఫస్ట్ క్లాక్ అన్నట్టు. ఓకే, ఇట్ ఈస్ లైక్ దిస్ వన్. సో ఒక పాజిటివ్ నెగిటివ్ కలిస్తే దాన్ని ఒక క్లాక్ సైకిల్ అంటారు, దిస్ ఈజ్ యువర్ క్లాక్ సైకిల్. సో క్లాక్ సైకిల్ 0 అనుకోండి, లేకపోతే క్లాక్ సైకిల్ 1, మళ్ళీ ఇక్కడ నాకు సెకండ్. సో దిస్ ఈజ్ యువర్ క్లాక్ సైకిల్ 1. Okay, in this manner I can have any number of clocks. So what is the meaning of this one is, this is your time t0 అన్నట్టు. ఒక పాజిటివ్ నెగిటివ్ రెండు కనుక ఉంటే దట్ ఈస్ వన్ ఫుల్ టైం అన్నట్టు. ఆ క్లాక్ సైకిల్లోనే మనకి ఆపరేట్ అవుతుంది ఏది, సీక్వెన్షియల్ లాజిక్ సర్క్యూట్ అనేది. ఓకే, దిస్ ఈజ్ యువర్ టైం t1. సో మనం ఎప్పుడైనా కానీ ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు మేక్ ద సీక్వెన్షియల్ సర్క్యూట్ టు వర్క్, ఐ హ్యావ్ టు అప్లై దిస్ క్లాక్ సైకిల్, క్లాక్ సిగ్నల్స్. ఓకే, వీటినే క్లాక్స్ అంటారు, క్లాక్ సిగ్నల్స్. ఓకే, so in the previous class I have discussed about the combinational logic circuit. Okay, combinational logic circuit, దాంట్లో ఏంటిదంటే the output, whatever the output that I am getting, that always depends upon the only present inputs. ప్రజెంట్ ఇన్పుట్ ఏ బి ఉన్నాయి అనుకోండి, నాకు y అనేది ఏ డాట్ బి కావచ్చు, లేకపోతే ఏ ప్లస్ బి కావచ్చు, లేకపోతే ఏ ఆర్ ఎక్స్క్లూజివ్ ఆర్ బి కావచ్చు, లేకపోతే ఏ ఇంటూ బి ప్లస్ బి ఇంటూ ఏ కావచ్చు, ఎలా అయినా ఏదైనా కానీ ఆల్వేస్ నాకు అవుట్పుట్ అనేది ఓన్లీ ఇట్ విల్ బి డిపెండింగ్ అపాన్ ద ప్రజెంట్ ఇన్పుట్స్ పైన డిపెండ్ అయితే, దట్ ఈస్ యువర్ కాంబినేషనల్ లాజిక్ సర్క్యూట్. బట్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ దిస్ సీక్వెన్షియల్ లాజిక్ సర్క్యూట్, ఓకే, బట్ వెనెవర్ ఐఎమ్ డిస్కసింగ్ అబౌట్ ద sequential logic circuit, so whenever I am discussing about this sequential logic circuit, so whatever the input that I am giving, so I am getting the output y0. okay, y0 at the time t0 signal. okay, ఈ time t0 అంటే ఇది అన్నట్టు. సో ఒక క్లాక్ ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ వరకు ఉంటే దాన్ని టైం t0 అంటాం. ఆ వచ్చిన అవుట్పుట్ టైం t0 అనేది y0 విల్ బి యాక్టింగ్ యాజ్ ఎ ఇన్పుట్. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ ఏ బి ఉంటే y0
తర్వాత మళ్ళీ నాకు నెక్స్ట్ ఏమొస్తుంది y1 వస్తుంది. ఓకే, ఆ y1 అనేది ఎప్పుడు వస్తుంది నెక్స్ట్ క్లాక్ సిగ్నల్ లో వస్తుంది. దట్ ఈస్ యువర్ టైం t1. సో ఈ y1 అనేది రావాలంటే కంపల్సరీ ఐ హావ్ టు గివ్ దిస్ y0 యాజ్ ద ఇన్పుట్, దట్ ఈస్ ప్రీవియస్ అవుట్పుట్. ఓకే, హోప్ యు ఆర్ గెటింగ్ రైట్. Yes, sir. Yeah, so this is your sequential logic circuit. So sequential logic circuit లో ఫస్ట్ క్లాక్ సిగ్నల్ ఇచ్చినప్పుడు ఫస్ట్ అవుట్పుట్ వస్తుంది, నెక్స్ట్ సెకండ్ క్లాక్ సిగ్నల్ ఇచ్చినప్పుడు సెకండ్ అవుట్పుట్. అంటే కంపల్సరీ క్లాక్ పైన డిపెండ్ అవుతుంది. ఎందుకంటే వెంటనే నేను పంపించను, ఒకసారి నాకు అవుట్పుట్ వచ్చిన తర్వాతనే దాన్ని నేను ఆ అవుట్పుట్ ని సెకండ్ దాంట్లో పంపిస్తాను అన్నట్టు. సో దేర్ ఈస్ ఎ నెసెసిటీ ఆఫ్ క్లాక్. సో క్లాక్ సిగ్నల్ ఈచ్ ఇండివిజువల్ టైంలో ఒక్కొక్క అవుట్పుట్ జనరేట్ అవుతుంది, దట్ ఈస్ యువర్ క్లాక్ సిగ్నల్. సో కంపల్సరీ సీక్వెన్షియల్ లాజిక్ సర్క్యూట్ లో క్లాక్స్ అనేది అప్లై చేయాలి. ఎందుకంటే ఐ హావ్ టు స్టోర్ దిస్ అవుట్పుట్ ఇన్ మెమరీ. ఐ హావ్ టు స్టోర్ దిస్ y0 అనేది కొద్దిసేపటి దాకా నేను స్టోర్ చేయాలి. ఎప్పుడైతే నెక్స్ట్ క్లాక్ సిగ్నల్ అప్లై చేస్తానో అప్పుడు నాకు ఏబి మళ్ళీ ఇన్పుట్ లాగా y0 ని ఇన్పుట్ లాగా పంపిస్తాను. ఓకే, క్లియర్ రైట్? Yes, sir. సో ఈ క్లాక్ సిగ్నల్ అనేది మనకి 2 టైప్స్ ఉంటాయి. దట్ ఈస్ యువర్ లెవెల్ క్లాక్స్ అని అంటారు. నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ యువర్ ఎడ్జ్ ట్రిగ్గరింగ్ క్లాక్స్ అని అంటారు. ఎడ్జ్ ట్రిగ్గరింగ్. ఓకే, సో లెవెల్ అన్నప్పుడు ఏంటిదంటే ఒక క్లాక్ సిగ్నల్ లో ఒకవేళ పాజిటివ్ లెవెల్ అని తీసుకుంటే, if I take it as positive level, then I can treat this as, ఇలా మనకి హైయెస్ట్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని 1 అనుకుంటాను, ఏదైతే లోయెస్ట్ ఉందో దాన్ని నేను 0 అనుకుంటాను. ఓకే, క్లియర్ రైట్? Yes, sir. In case of this positive logic level representation, bit 1 represents the logic high. Okay, ఈ లాజిక్ హై ఏదైతే ఉందో దాన్ని నేను 1 అనుకుంటాను. ఏ లాజిక్ లో ఏదైతే ఉందో then that is considered as bit 0. Okay, is that clear? Yes, sir. సో ఇన్ కేస్ ఆఫ్ హై ప్లస్ 5 volts అని అనుకుంటే దెన్ ఐ కెన్ ట్రీట్ ఇట్ యాజ్ 1. ఓకే, ఇన్ కేస్ ఆఫ్ దిస్ పాజిటివ్ లాజిక్ లెవెల్లో హై అనేది పాజిటివ్ వోల్ట్స్ అనుకుంటాను, నెక్స్ట్ లో అనేది ఏంటిదంటే మైనస్. ఓకే, ఇలా అనుకుంటాను, మైనస్ ఆర్ 0 volts. ఓకే, సో ఎప్పుడైనా కానీ నేను ఇప్పుడు దిస్ ఈజ్ యువర్ పాజిటివ్ క్లాక్ ఇది +5 volts అన్నట్టు, ఇది -5. ఓకే, or otherwise you just remember this one. Okay, whenever we have the clock signal, so whenever this is your you can treat this was positive and this is negative. Is that clear? Yes, sir. Right, but in case of this negative logic representation, negative logic, okay, so negative logic lo exactly reverse an negative logic lo ఏమనుకుంటాం మనం, నెగటివ్ లాజిక్ లో 0 to యా 0. నెగటివ్ High. లాజిక్ లో ఏమనుకుంటానంటే, సో బిట్ 1 అనే దాన్ని నేను ఇది లో అనుకుంటాను, నేను ఇది లో Yes. అనుకుంటాను, నెక్స్ట్ ఇదేమనుకుంటాను హై High. అనుకుంటాను. ఓకే, దట్ ఈజ్ యువర్ Yes. లెవెల్ ట్రిగ్గరింగ్ అంటారు దీన్ని. ఓకే, ఐ కెనాట్ సే యా దిస్ ఈస్ కాల్డ్ లెవెల్ ట్రిగ్గరింగ్. ఓకే, ఐ కెన్ కాల్ ఇట్ యాజ్ లెవెల్ ట్రిగ్గరింగ్. ట్రిగ్గరింగ్ అంటే ఏంటో నేను తర్వాత చెప్తాను, బట్ దిస్ ఈస్ కాల్డ్ లెవెల్స్. ఓకే, దేర్ ఆర్ 2 types ఆఫ్ లెవెల్స్. పాజిటివ్ లెవెల్లో అయితేనేమో దీన్ని నేను 1 అనుకుంటాను, దీన్ని నేను 0 అనుకుంటాను. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ పాజిటివ్ లెవెల్. అదే ఒక సిగ్నల్లో, ఒక క్లాక్ సిగ్నల్లో నేను దీన్నే నేను 0 అనుకొని దీన్ని నేను 1 అనుకుంటే దెన్ దట్ ఈస్ కాల్డ్ వాట్, నెగటివ్ level. ఓకే, నెగటివ్ లో నేను 0 తక్కువ ఉన్నదాన్ని నేను హై అనుకుంటాను, ఎక్కువ ఉన్నదాన్ని నేను అనుకుంటాను లో అనుకుంటాను. దట్ ఈస్ యువర్ నెగటివ్ లెవెల్. జస్ట్ పాజిటివ్ లెవెల్ గుర్తుంచుకోండి. పాజిటివ్ లెవెల్లో హై ఉన్నదాన్ని, ఒక సిగ్నల్ లో హై ఉన్నదాన్ని 1 అనుకుంటాను, లో ఉన్నదాన్ని 0 అనుకుంటాను. దట్ ఈస్ పాజిటివ్ లెవెల్. Just exactly opposite to that one, negative level. That's it. Okay, clear, right? Yes, sir. Right. So that is your levels అంటారు. So there are 2 types of levels. ఇవన్నీ కూడా మనకి whenever I am discussing about flip flops కానీ లేకపోతే whenever I am latches కానీ వాటిని డిస్కస్ చేసినప్పుడు మనకి వస్తాయి, లెవెల్స్ వస్తాయి. నెక్స్ట్ లెవెల్ ట్రిగ్గరింగ్ అనేది సెపరేట్ ఉంటుంది, నెక్స్ట్ ఎడ్జ్ ట్రిగ్గరింగ్ అని ఉంటుంది. ఓకే, సో ఇప్పుడు మనం దీన్ని అదే ఎడ్జెస్ ట్రిగ్గరింగ్ అంటే ఓన్లీ ఎడ్జెస్ కన్సిడర్ చేస్తాను. ఇది మొత్తం ఈ బ్లాక్ మొత్తం కన్సిడర్ చేస్తేనేమో దట్ ఈస్ లెవెల్స్. ఇది ఒక లెవెల్, నెక్స్ట్ ఇది ఒక లెవెల్. ఓకే, దిస్ ఈజ్ 1 లెవెల్. ఓకే, దిస్ ఈజ్ 1 లెవెల్, ఇది ఒక లెవెల్ అన్నట్టు. ఓకే, దిస్ ఈజ్ కాల్డ్, దిస్ ఎంటైర్ థింగ్ ఈజ్ కాల్డ్ పాజిటివ్ లెవెల్ అండ్ దిస్ ఎంటైర్ థింగ్ ఈజ్ కాల్డ్ నెగటివ్ లెవెల్. ఓకే, నెగటివ్ లెవెల్. ఓకే, దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ పాజిటివ్ లెవెల్. అది పాజిటివ్ లెవెల్. దాంట్లో పాజిటివ్ లెవెల్లో ఈ మొత్తాన్ని మనం ఏమనుకుంటామంటే దీని మొత్తాన్ని పాజిటివ్ అనుకుంటాము, ఇది మొత్తాన్ని ఏమో నెగిటివ్ అనుకుంటాం. దట్ ఈస్ యువర్ పాజిటివ్ లెవెల్. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ ఎడ్జ్ ట్రిగ్గర్. ఎడ్జెస్ అనేవి కన్సిడర్ ఎలా చేస్తామంటే ఇది ఇట్లా, ఇది 0 కదా,
జీరో నుంచి ఎక్కడికి Yes. పోతున్నాను నేను 1. 1 కి పెడుతున్నాను. ఇది ఈ Zero. ఎడ్జెస్ ని కన్సిడర్ చేస్తాం అన్నట్టు. ఇది ఎడ్జ్ అన్నట్టు. Hmm. సో 0 నుంచి 1 కి వెళ్తుంది అంటే దట్ ఈస్ కాల్డ్ పాజిటివ్ ఎడ్జ్. ఎందుకంటే లో నుంచి హైకి వెళ్తుంది. అదే మనకి Yes, ఈ sir. ఎడ్జ్ ని కన్సిడర్ చేస్తే దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ 1 నుంచి నాకు 0 కి వస్తుంది. ఓకే, Negative edge. దాన్ని నెగటివ్ ఎడ్జ్ Negative అంటారు. edge. నెగటివ్ ఎడ్జ్. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ ఎడ్జ్ ట్రిగ్గర్. ఓకే, ఆల్ ఆఫ్ యు మ్యూట్. Okay. ఓకే, సో ఇది మనకి 2 టైప్స్ ఆఫ్ దిస్ వన్. లెవెల్ ట్రిగ్గరింగ్ అంటే అవుట్పుట్ అనేది ఎప్పుడు చేంజ్ అవుతుంది అంటే ఓన్లీ లెవెల్స్ దగ్గర చేంజ్ అవుతుంది. దట్ ఈస్ కాల్డ్ లెవెల్ ట్రిగ్గరింగ్. వాట్ ఈస్ ట్రిగ్గరింగ్ మీన్స్ చేంజింగ్ ద అవుట్పుట్ ఫ్రమ్ 1 to అనదర్. నేను ఎప్పుడైనా కానీ చెప్పాను కదా, y0 వచ్చిన తర్వాత నాకు నెక్స్ట్ ఏం వస్తుంది, y1 వస్తుంది. y1 తర్వాత y2 వస్తుంది. టైం t0 దగ్గర y0, t1 దగ్గర y1, t2. అయితే ఒక అవుట్పుట్ అనేది y0 నుంచి y1 రావడం అనేది ఎప్పుడు జరుగుతుంది అంటే అది లెవెల్ ట్రిగ్గరింగ్ అయినా జరగవచ్చు, లేకపోతే ఎడ్జ్ ట్రిగ్గరింగ్ అయినా జరగవచ్చు. లెవెల్ ట్రిగ్గరింగ్ అంటే అది పాజిటివ్ లెవెల్ ట్రిగ్గరింగ్ అంటే 1 ఉన్నప్పుడు మాత్రమే అవుట్పుట్ చేంజ్ అవుతుంది, లేకపోతే 0 ఉన్నప్పుడు మాత్రమే అవుట్పుట్ చేంజ్ కాదు. దట్ ఈస్ యువర్ లెవెల్ ట్రిగ్గరింగ్. అది పాజిటివ్ లెవెల్ ట్రిగ్గరింగ్. నెగటివ్ లెవెల్ ట్రిగ్గరింగ్. ఎడ్జ్ అంటే ఈ జీరోస్ నుంచి 1 కి చేంజ్ అయ్యే ఎడ్జ్, ఆ టైంలో మాత్రమే ఆ అవుట్పుట్ అనేది చేంజ్ అయ్యింది అనుకో, దట్ ఈస్ పాజిటివ్ ఎడ్జ్ ట్రిగ్గరింగ్ అంటారు. అదే 1 నుంచి 0 అయ్యేదాన్ని నెగిటివ్ ఎడ్జ్ అంటారు. సో ఆ నెగిటివ్ ఎడ్జ్ టైంలో మాత్రమే అవుట్పుట్ చేంజ్ అయితే దట్ ఈస్ కాల్డ్ నెగిటివ్ ఎడ్జ్ ట్రిగ్గరింగ్. ఓకే, ట్రిగ్గరింగ్ అంటే దాని అర్థం ఏంటిదంటే చేంజింగ్ ద అవుట్పుట్ ఫ్రమ్ 1 to అనదర్. నెక్స్ట్ అవుట్పుట్ వస్తుంది అన్నట్టు. నాకు టైం t0 దగ్గర నాకు y0 వస్తుంది, టైం t1 దగ్గర y1 వస్తుంది, t2 దగ్గర y2 వస్తుంది. ఒక అవుట్పుట్ అనేది ఆల్రెడీ y0 ఉన్నది కాస్త నెక్స్ట్ అవుట్పుట్ రావడాన్ని ట్రిగ్గరింగ్ అంటారు. దట్ ఈస్ కాల్డ్ ట్రిగ్గరింగ్. సో చేంజింగ్ ద అవుట్పుట్ ఫ్రమ్ ప్రీవియస్ అవుట్పుట్ టు ద నెక్స్ట్ అవుట్పుట్, దట్ ఈస్ యువర్ ట్రిగ్గరింగ్. ఆ ట్రిగ్గరింగ్ అనేది లెవెల్ దగ్గర జరుగుతుందా లేకపోతే ఎడ్జ్ దగ్గర జరుగుతుందా అని బేస్ చేసుకొని దాన్ని లెవెల్ ట్రిగ్గరింగ్ అంటారు, లేకపోతే ఎడ్జ్ ట్రిగ్గరింగ్ అంటారు. దాంట్లో కూడా మనకి 2 టైప్స్ ఉంటాయి, పాజిటివ్ లెవెల్ ట్రిగ్గరింగ్, నెగిటివ్ లెవెల్ ట్రిగ్గరింగ్. Positive edge triggering, negative edge triggering. Okay, this we will discuss in detail. Hope you don't have any confusion, right? Yes, sir. Okay, then so till now we discussed about the sequential logic circuit. So now we will discuss about this till now we discussed about the combination logic circuit. So in the 5th chapter we will discuss about sequential logic circuits. So sequential logic circuits are the time dependent. It is very important. Okay, time dependent, because always these are depending upon the time. టైం t0 దగ్గర y0 వస్తుంది, టైం t1 దగ్గర y1 వస్తుంది, t2 దగ్గర y2 వస్తుంది. ఓకే, లాజిక్ సర్క్యూట్స్ ఇన్ ద డిజిటల్ సర్క్యూట్ థియరీ కెన్ బి డిఫైన్డ్ యాజ్ ఎ టైప్ ఆఫ్ డిజిటల్ లాజిక్ సర్క్యూట్ ఇంప్లిమెంటెడ్ యూజింగ్ బూలియన్ సర్క్యూట్స్ వేర్ ద అవుట్పుట్ ఆఫ్ లాజిక్ సర్క్యూట్ ఈస్ ప్యూర్ ఫంక్షన్ ఆఫ్ ప్రెసెంట్ ఇన్పుట్స్ అండ్ ప్రీవియస్ స్టేట్ ఆఫ్ ద అవుట్పుట్స్. దీన్ని సింపుల్ గా మనం ఎలా చేస్తామంటే sequential logic circuit is a circuit or it is a digital circuit in which the output of the logic circuit not only depending upon the present inputs but also Previous output. Very good. Okay, so sequential logic circuit is a digital logic circuit in which the output not only depending upon the present inputs but also previous outputs. That is your sequential logic circuit. Okay, just 1 minute. Okay, yeah, so sequential logic circuit is a logic circuit in which the output not only depending upon the present inputs but also depend on the previous output. Okay, this is your previous output. Okay, so ఇప్పుడు నాకు అవుట్పుట్ అనేది y0 వచ్చింది, y1 రావాలి అని అంటే I have to depending upon, so y1 is a function of present inputs, that is nothing but a0 or b0 అనుకోండి, ab, it is also a function of f of ab plus y0 ఇట్లా అన్నట్టు. అదే y2 రావాలంటే it is a not only depending upon the present input but also previous outputs ఇలా అన్నట్టు. Okay, clear, right? Or otherwise y1 is nothing but it is a function of ab y0 previous output. Next y2 is a function of ab present inputs తో పాటు previous output పైన డిపెండ్ అవుతుంది. previous output ఏంటిది y1 అని, y3 కి previous output ఏంటిది f of a b y2. Okay, so this is called sequential logic circuit. So sequential logic circuit is a time dependent logic circuit. Okay, you can name it as it is a time dependent because always it is depending. Time t0 దగ్గర ఇది అవుతుందని, టైం t0 నాకు టైం t0 దగ్గర టైం t0 దగ్గర నాకు y0 వస్తుంది, y0 అనేది టైం t0 దగ్గర వస్తుంది. టైం t1 దగ్గర y1 రావాలంటే నాకు y0 వచ్చిన తర్వాత ఆ y0ని నేను ఇన్పుట్ లాగా ఇస్తాను. అదే టైం t2 దగ్గర y2 అనేది రావాలంటే నాకు y1 ని ఇన్పుట్ లాగా ఇస్తాను, అలా అన్నట్టు. ఓకే, దట్ ఈస్
Sequential logic circuit are the time dependent logic circuits in which this is a digital logic circuit which is implemented using Boolean circuits. I can use Boolean circuits also. Boolean circuits ante logic gates kuda use cheyochu, where the output of the logic circuit is pure function or it is purely depending upon the present inputs and the previous state outputs. Okay, clear, right? Yes, sir. It contains these feedbacks. దీన్ని ఫీడ్బ్యాక్ అంటారు. అవుట్పుట్ ని నేను ఒక ఇన్పుట్ లాగా ఇస్తాను కాబట్టి దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఫీడ్బ్యాక్. ఎప్పుడైనా కానీ మనకు ఫీడ్బ్యాక్, ఇప్పుడు మీరైనా కానీ మాకు ఇచ్చేది ఫీడ్బ్యాక్ అన్నట్టు. ఓకే, వాట్ ఎవర్ యు ఆర్ గెటింగ్ ఫీడ్బ్యాక్. సో ఎందుకు ఫీడ్బ్యాక్ ఇస్తారు? సో దట్ ఐ కెన్ ఇంప్రూవ్ ద నెక్స్ట్ అవుట్పుట్. ఓకే, నేను నెక్స్ట్ ఇచ్చే సో ఐ విల్ టేక్ దిస్, నేను ఒక కంటెంట్ చెప్పాను, దాని తర్వాత ఫీడ్బ్యాక్ తీసుకుంటాను. ఆ ఫీడ్బ్యాక్ ని బేస్ చేసుకొని నేను నెక్స్ట్ అవుట్పుట్ ని జనరేట్ చేస్తాను, వేరే లెక్చర్ ని ఇంకా ఇంప్రూవ్ చేయడం అలాంటిది. దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఫీడ్బ్యాక్. ఓకే, ఇట్ రిక్వైర్స్ స్టోరేజ్ ఎలిమెంట్స్. కంపల్సరీ స్టోరేజ్ ఎలిమెంట్ కావాలి, ఎందుకంటే నేను ప్రీవియస్ అవుట్పుట్ ని స్టోర్ చేయాలి కాబట్టి. ఓకే, ఇస్ దట్ క్లియర్? అలాగే క్లియర్, రైట్? ఓకే, సో సీక్వెన్షియల్ లాజిక్ సర్క్యూట్ ఇంటర్నల్ గా కాంబినేషన్ లాజిక్ సర్క్యూటే ఉంటది. ఓకే, ఇన్ కేస్ ఆఫ్ సీక్వెన్షియల్ లాజిక్ సర్క్యూట్ ఇంటర్నల్లీ ఇట్ హ్యాస్ దిస్ కాంబినేషన్ లాజిక్ సర్క్యూట్ ఓన్లీ. అంటే ఇంటర్నల్ గా ఇట్ మే హ్యావ్ హాఫ్ యాడర్, ఫుల్ యాడర్ ఆర్ ఎనీ సర్క్యూట్, బట్ ఇట్ ఆల్సో హ్యావ్ దిస్ కాంబినేషన్ లాజిక్ సర్క్యూట్. అంటే నథింగ్ బట్ గేట్స్ అవన్నీ యూజ్ చేస్తాను. I will get the output and I will get this feedback. ఆ ఫీడ్బ్యాక్ ని నేను ఏం చేస్తానంటే I will store in the memory. I will store in the memory and I will send this previous output as a input to the next దానికి. And always this output depending upon the clock signal. సో ఇప్పుడు నేను ఒక క్లాక్ ఇలా ఇస్తుంటాను అన్నట్టు. ఈ క్లాక్, సో ఫస్ట్ క్లాక్ సిగ్నల్ ఇచ్చినప్పుడు నాకు ఒక అవుట్పుట్ జనరేట్ అవుతుంది. సెకండ్ క్లాక్ సిగ్నల్ ఇచ్చినప్పుడు సెకండ్ అవుట్పుట్, థర్డ్ క్లాక్ సిగ్నల్ ఇచ్చినప్పుడు థర్డ్ అవుట్పుట్, ఫోర్త్ క్లాక్ సిగ్నల్ ఇచ్చినప్పుడు ఫోర్త్. ఓకే, దిస్ ఈజ్ యువర్ టైం T0, దిస్ ఈజ్ యువర్ టైం T1, దిస్ ఈజ్ యువర్ టైం T2, దిస్ ఈజ్ టైం T3. సో టైం T0 దగ్గర నాకు అవుట్పుట్ అనేది Y0 వస్తుంది. ఆర్ ఇఫ్ ఐ టేక్ దిస్ అవుట్పుట్ అనేది Y0 అండ్ టైం T1 దగ్గర Y1 వస్తుంది, నెక్స్ట్ టైం T దగ్గర Y2 వస్తుంది, టైం T3 దగ్గర Y3 వస్తుంది. ఓకే, ఇస్ దట్ క్లియర్? Yes, sir. దిస్ ఈజ్ యువర్ సీక్వెన్షియల్ లాజిక్ సర్క్యూట్. అండ్ వాట్ ఈస్ ద నెసెసిటీ ఆఫ్ క్లాక్? ఎందుకు క్లాక్ కావాలి? ఓకే, దిస్ దే విల్ ఆస్క్ దిస్ క్వశ్చన్ ఇన్ ద స్మాల్. ఓకే, దట్ జస్ట్ 3 మార్క్స్ క్వశ్చన్ కానీ 1 మార్క్ క్వశ్చన్ కానీ అడుగుతారు. సో క్లాక్ సిగ్నల్స్ ఆర్ యూజ్డ్ టు కంట్రోల్ ద అవుట్పుట్స్ ఆఫ్ ద సీక్వెన్షియల్ లాజిక్ సర్క్యూట్. దిస్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఓకే, సో ఆల్వేస్ క్లాక్ సిగ్నల్స్ ఆర్ used to control the output of the sequential logic circuit. So why these are used to control the output is nothing but, so clock signals ni base cheskone manaku output vastundana. First output anedi first clock signal apply chesinappudu first output vastundi, second clock signal apply chesinappudu second output vastundi. Okay, this is used to determine when and how the sequential circuit changes its outputs. Output ela change avutunda anedi that will be depending upon the clock signal. So what is the use of clock signal is nothing but our time. It is always used to control the output. So next output em ravali anedi it has to be depending upon the clock signal. So it coordinates and synchronizes the overall system and prevents different sections from responding to the input signals randomly. Okay, it is also used to synchronize the overall system. And if the clock sequential circuit is not having any clock signal as input, the output of the circuit will change randomly. Okay, if the sequential circuit is not having any clock signal లేకపోతే అవుట్పుట్ అనేది ఫ్రీక్వెంట్ గా చేంజ్ అవుతుంది ర్యాండమ్ గా. ఓకే, బట్ ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు సింక్రనైజ్ ద అవుట్పుట్ కెన్ బి చేంజ్డ్ ఇన్ ఏ, ఐ వాంట్ టు కంట్రోల్ ద అవుట్పుట్ దట్ షుడ్ బి చేంజ్డ్ ఇన్ ఏ పర్టికులర్ టైం, దెన్ ఐ విల్ రిక్వైర్ దిస్ క్లాక్. ఓకే, క్లియర్, రైట్? Yes. అవుట్పుట్ అనేది ఫ్రీక్వెంట్ ఇంటర్వల్స్ గా చేంజ్ అవ్వడం, ఫ్రీక్వెంట్ టైం ఇంటర్వల్స్ ప్రకారం చేంజ్ అవ్వడానికి ఐ విల్ యూజ్ దిస్ క్లాక్. So clock signal is used to control the outputs of the sequential logic circuit. So in a simple terms I can say, so clock signals are used to control the outputs that are generated by the sequential circuit. How the sequential circuit anedi ela change cheyali output ni anedi, that is depending upon the clock signal. Okavela clock signal lekapothe the output is changing randomly, ishtam vachinatlu output vastayi annattu. Okay, clear, right? Alavi clear, right? Yes, sir. Yeah, so in a simple terms I can say clock signal is used to control the outputs that are generated by the sequential logic circuits. And next, there are two types of triggerings. What is the meaning of triggering? Changing the output at frequent intervals is called triggering. Okay, changing the output at frequent intervals is called triggering. Okay, triggering is nothing but changing the output from one previous to next state, that is called ట్రిగ్గరింగ్. సో ఇంతకు ముందు ఒక అవుట్పుట్ వచ్చింది, నెక్స్ట్ క్లాక్ సిగ్నల్ అప్లై చేసినప్పుడు నెక్స్ట్ అవుట్పుట్ వస్తుంది కదా, అలా
ఒక క్లాక్ సిగ్నల్ అప్లై చేసినప్పుడు ఐఎమ్ చేంజింగ్ ద అవుట్పుట్ ఫ్రమ్ ద ప్రీవియస్ స్టేట్ టు ద నెక్స్ట్ స్టేట్, దట్ ఈస్ యువర్ ట్రిగ్గరింగ్. సో ఈ ట్రిగ్గరింగ్ అనేది మనకి 2 టైప్స్ ఆఫ్ ట్రిగ్గరింగ్స్ ఉంటాయి, దట్ ఈస్ లెవెల్ ట్రిగ్గరింగ్ and the next one is edge triggering. ఎప్పుడైనా కానీ సీక్వెన్షియల్ సర్క్యూట్స్ లో ద అవుట్పుట్ ఈస్ జనరేటెడ్ ఎట్ ఫ్రీక్వెంట్ ఇంటర్వెల్స్ అంటే దాని నథింగ్ బట్ క్లాక్ సిగ్నల్స్ అన్నట్టు. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ యువర్ ఫస్ట్ క్లాక్ సిగ్నల్, దిస్ ఈజ్ యువర్ సెకండ్ క్లాక్ సిగ్నల్, దిస్ ఈజ్ యువర్ థర్డ్ క్లాక్ సిగ్నల్, దిస్ ఈజ్ యువర్ ఫోర్త్ క్లాక్ సిగ్నల్. వీటిని టైమ్స్ కూడా అనొచ్చు. దిస్ ఈజ్ యువర్ టైమ్ T0, ఇది T0 అన్నట్టు. నెక్స్ట్ దిస్ ఈజ్ యువర్ టైమ్ T1 అండ్ దిస్ ఈజ్ యువర్ టైమ్ T2 అండ్ దిస్ ఈజ్ యువర్ టైమ్ T3, దిస్ ఈజ్ యువర్ టైమ్ T4. సో ఇక్కడ నాకు మొత్తం 4 క్లాక్ సిగ్నల్స్ ఉన్నాయి, మొత్తం 5 క్లాక్ సిగ్నల్స్ ఉన్నాయి. దిస్ ఈజ్ 1 2 3 4 5 క్లాక్ సిగ్నల్స్, అంటే 5 క్లాక్ సిగ్నల్స్ ఇస్తున్నాను. ఆ అవుట్పుట్ అనేది ఈ ఫస్ట్ క్లాక్ సిగ్నల్ దగ్గర నాకు Y0 వస్తుంది, నెక్స్ట్ దీని దగ్గర Y1 వస్తుంది, దీని దగ్గర Y2 వస్తుంది, Y3 వస్తుంది, Y4 వస్తుంది. ఇలా అవుట్పుట్ అనేది దేనిపైన ఎప్పుడు ట్రిగ్గర్ అవుతుంది అంటే అవుట్పుట్ అనేది Y0 నుంచి Y1 అనేది ఎప్పుడు ట్రిగ్గర్ అవుతుంది అంటే చేంజింగ్ ద అవుట్పుట్ ఫ్రమ్ Y0 టు Y1 ఈస్ కాల్డ్ ట్రిగ్గరింగ్. ఆ ట్రిగ్గరింగ్ అనేది ఎప్పుడు హ్యాపెన్ అవుతుంది అనేది బేస్ చేసుకొని ఐ హావ్ డివైడెడ్ దిస్ వన్ ఇంటూ 2 టైప్స్, దట్ ఈస్ లెవెల్ ట్రిగ్గరింగ్ అండ్ అనదర్ ఈస్ ద ఎడ్జ్ ట్రిగ్గరింగ్. ఓకే, సో so in case of this level triggering, when the clock pulse is at the particular level, only then the circuit is activated. Okay, so in case of level triggering లో మనకి అవుట్పుట్ అనేది ఎప్పుడు చేంజ్ అవుతుందంటే ఓన్లీ వన్ పర్టికులర్ స్టేట్ లో. అది మనకి 2 టైప్స్, దట్ ఈస్ యువర్ పాజిటివ్ లెవెల్ ట్రిగ్గరింగ్ అండ్ అనదర్ ఈస్ నెగిటివ్ లెవెల్ ట్రిగ్గరింగ్. ఎడ్జ్ ట్రిగ్గరింగ్ లో కూడా పాజిటివ్ ఎడ్జ్ ట్రిగ్గరింగ్ అండ్ అనదర్ ఈస్ నెగిటివ్ ఎడ్జ్ ట్రిగ్గరింగ్. ఓకే, క్లియర్ రైట్? Yes, sir. సో యా, సో హియర్ ఇట్లా ఉన్నప్పుడు నాకు దిస్ ఈస్ కాల్డ్ పాజిటివ్ లెవెల్ ట్రిగ్గరింగ్, in which it is a type of triggering that allows the circuit or flip-flop to become active when the clock pulse is at the high level. అంటే నాకు ఓన్లీ ఈ హై లెవెల్ అంటే ఇదే కదా. ఓకే, Yes, sir. సో దిస్ ఈజ్ యువర్ హై లెవెల్. సో ఈ హై లెవెల్ ఉన్నప్పుడు మాత్రమే అవుట్పుట్ చేంజ్ అయితే దెన్ దట్ ఈస్ యువర్ పాజిటివ్ లెవెల్. Positive. క్లియర్? Yes, sir. సో వెన్ ఎవర్ దిస్ అవుట్పుట్ అనేది ఈ క్లాక్ సిగ్నల్ అనుకుంటే ఈ మొత్తం ఎన్ని క్లాక్ సిగ్నల్స్ ఉన్నాయంటే 1 2 3 4 5 6. ఓకే, సో టోటల్ 1 2 3 4 5 6 క్లాక్ సిగ్నల్స్ ఉన్నా గానీ అవుట్పుట్ అనేది ఎప్పుడు చేంజ్ అవుతుంది అంటే ఓన్లీ ఈ పాజిటివ్ లెవెల్లో మాత్రమే. ఓకే, ఎందుకంటే ఇన్ కేస్ ఆఫ్ పాజిటివ్ లెవెల్ హై ఉన్నదాన్ని 1 అనుకుంటాను, లో ఉన్నదాన్ని 0 అనుకుంటాను. సో Zero. ఎప్పుడైతే పాజిటివ్ లెవెల్ ట్రిగ్గరింగ్ అన్నప్పుడు ఈ హై ఉన్నప్పుడు మాత్రమే అవుట్పుట్ చేంజ్ అయితే దట్ ఈస్ యువర్ పాజిటివ్ లెవెల్ ట్రిగ్గరింగ్. క్లియర్? Yes, sir. సో ఇన్ కేస్ ఆఫ్ దిస్ పాజిటివ్ లెవెల్ ట్రిగ్గరింగ్ the output is changing only when the clock pulse is at the logical high level. Okay, positive level if the clock pulse, దీని clock pulse అంటారు. ఓకే, సో టోటల్ ఎన్ని క్లాక్ పల్సెస్ ఉన్నాయంటే 6 క్లాక్ పల్సెస్ ఉన్నాయి. సో క్లాక్ పల్స్ అనేది ఎప్పుడైతే లాజిక్ హై అనొచ్చు దాన్ని, లేకపోతే పాజిటివ్ లెవెల్లో ఉన్నప్పుడు మాత్రమే అవుట్పుట్ చేంజ్ అయితే పాజిటివ్ లెవెల్ ట్రిగ్గరింగ్ అంటారు. క్లియర్? సార్ యా, నెగిటివ్ లో కాదు సార్, ఇప్పుడు 0 1 తీసుకున్నప్పుడు 0 దగ్గర కూడా అవుతుంది కదా సార్? 0 దగ్గర చేంజ్ కాదు అవుట్పుట్, అది మనం ఇంటర్నల్ గా నేను నెగిటివ్ అవుతుంది కదా సార్? అది నెగిటివ్ ఎడ్జ్ ట్రిగ్గర్, నెగిటివ్ లెవెల్ ట్రిగ్గరింగ్. ఓకే, అది అప్పుడు చేంజ్ కాదు. అవుట్పుట్ అనేది ఏంటిదంటే యాజ్ టీజ్ గా ఇక్కడ నాకు ఇక్కడ చేంజ్ అవుతుంది అవుట్పుట్, ఈ టైంలో మాత్రం సేమ్ యాజ్ టీజ్ గా ఉంటుంది అన్నట్టు, అక్కడి వరకు అదే అవుట్పుట్ ఉంటుంది. మళ్ళీ ఇక్కడ చేంజ్ అవుతుంది అన్నట్టు అవుట్పుట్ అనేది, మళ్ళీ ఇక్కడ వరకు చేంజ్ కాదు, అంటే యాజ్ టీజ్ గా నో చేంజ్ అన్నట్టు అది. ఓకే, అవుట్పుట్ అనేది ఎప్పుడు చేంజ్ అవుతుంది అంటే ఓన్లీ ఈ 1 దగ్గర మాత్రమే చేంజ్ అవుతుంది, ఇక్కడ నో చేంజ్. మళ్ళీ ఇక్కడ కూడా చేంజ్ అవుతుంది, మళ్ళీ ఇక్కడ నో చేంజ్ అన్నట్టు, ఎన్సీ అంటారు దాన్ని. ఓకే, దట్ ఈజ్ యువర్ పాజిటివ్ లెవెల్ ట్రిగ్గరింగ్. అదే నెగిటివ్ లెవెల్ ట్రిగ్గరింగ్ అంటే అవుట్పుట్ ఎప్పుడు చేంజ్ అవుతుంది? 0 దగ్గర మాత్రమే చేంజ్ అవుతుంది. ఓకే, సో క్లాక్ సిగ్నల్ ఒక క్లాక్ పల్స్ తీసుకుంటే దిస్ ఈస్ కాల్డ్ క్లాక్ పల్స్. మొత్తం హై లో రెండు కలిపితే దాన్ని క్లాక్ పల్స్ అంటారు. ఆ క్లాక్ పల్స్ లో ఓన్లీ లాజిక్ లో లెవెల్ ఆర్ నెగిటివ్ లెవెల్ ఉన్నప్పుడు మాత్రమే అవుట్పుట్ చేంజ్ అయితే చేంజ్ అవ్వడాన్ని ట్రిగ్గరింగ్ అంటారు. చేంజింగ్ ద అవుట్పుట్ అనేది ట్రిగ్గరింగ్ అంటారు. ఆ ట్రిగ్గరింగ్ ఎప్పుడు జరుగుతుంది అనేది లెవెల్ దగ్గర జరగవచ్చు, లేకపోతే ఎడ్జ్ దగ్గర జరగవచ్చు. లెవెల్ దగ్గర జరిగితేనేమో లెవెల్ ట్రిగ్గరింగ్ అంటారు, ఎడ్జెస్ దగ్గర జరిగితేనేమో ఎడ్జ్ ట్రిగ్గరింగ్ అంటారు. ఆ లెవెల్స్ లలో కూడా పాజిటివ్ అంటేనేమో 1 ఉన్నప్పుడు మాత్రమే, హై లెవెల్ ఉన్నప్పుడు మాత్రమే చేంజ్ అయితే దా పాజిటివ్ లెవెల్ ట్రిగ్గరింగ్ అంటారు. 0 దగ్గర మాత్రమే అవుట్పుట్ చేంజ్ అయితే నెగిటివ్ లెవెల్ ట్రిగ్గరింగ్ అంటారు. క్లియర్? Yes, sir. నెక్స్ట్ ఎడ్జ్ ట్రిగ్గరింగ్. ఓకే,
So what is meaning of edge triggering? It is a type of triggering that allows a circuit or flip-flop to become active or the function. Active అంటే nothing but function. ఎప్పుడు ఫంక్షన్ అవుతుందంటే సర్క్యూట్ గానీ లేకపోతే ఫ్లిప్ సర్క్యూట్ అంటే ఇక్కడ సీక్వెన్షియల్ సర్క్యూట్ అంటే the sequential circuit or flip-flop is active or it is starts functioning at the time of positive edge అయినా కావచ్చు లేకపోతే నెగిటివ్ గోయింగ్ ఎడ్జ్ అయినా కావచ్చు ఒక క్లాక్ సిగ్నల్ కి. సో ఎడ్జ్ ట్రిగ్గరింగ్ is of two types of transitions, that is పాజిటివ్ ఎడ్జ్ ట్రిగ్గరింగ్ కావచ్చు, నెగిటివ్ ఎడ్జ్ ట్రిగ్గరింగ్ కావచ్చు. పాజిటివ్ ఎడ్జ్ ట్రిగ్గరింగ్ అంటే నేను ఇంత ముందే చెప్పాను, ఏది పాజిటివ్ ఎడ్జ్ ట్రిగ్గరింగ్? ఇది హైట్ ఓకే, 0 నుంచి 1 0 to 1 పాజిటివ్ ఎడ్జ్ ట్రిగ్గరింగ్ అంటారు. హైట్ సో 0 to 1 దాన్ని 1 పాజిటివ్ ఎడ్జ్ ట్రిగ్గరింగ్ అంటారు. అది ఎలా చెప్తామంటే ఇలా ఇలా ఇండికేట్ చేస్తారు. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ yes పాజిటివ్ ఎడ్జ్ ట్రిగ్గరింగ్. ఓకే, నెక్స్ట్ నెగిటివ్ ఎడ్జ్ ట్రిగ్గరింగ్ అంటే 1 to 0 1 to 1 to 0 0 దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ 1 నుంచి 0 కి వస్తుంది కదా, అది దాన్ని yes ఇలా sir ఇండికేట్ చేస్తారు. negative ఓకే, yes sir సో ఇప్పుడు మనకి పాజిటివ్ ఎడ్జ్ ట్రిగ్గరింగ్, ఓకే, ఇన్ విచ్ ద ఫ్లిప్ ఫ్లాప్ ఆర్ సర్క్యూట్ చేంజెస్ ఇట్స్ అవుట్పుట్ when the positive edge of the clock pulse on the control input is called positive. ఓకే, ఇది సో 0 నుంచి 1 కి చేంజ్ అవుతుంది కదా, దట్ ఈస్ యువర్ పాజిటివ్ ఎడ్జ్. దీన్ని positive పాజిటివ్ ఎడ్జ్ ట్రిగ్గరింగ్ అంటారు. ఇప్పుడు మాత్రమే అవుట్పుట్ చేంజ్ అవుతుంది. ఓకే, దట్ ఈస్ పాజిటివ్ ఎడ్జ్ ట్రిగ్గరింగ్. అండ్ ద నెగిటివ్ ఎడ్జ్ ట్రిగ్గరింగ్ అంటే అవుట్పుట్ ఎప్పుడు చేంజ్ అవుతుంది? 0 to 1 0 to 1 1 to 0 దట్ ఈస్ యువర్ యా సారీ 1 to 0 sir 1 to 0 1 నుంచి 0 0 చేంజ్ అవుతున్నప్పుడు దట్ ఈస్ యువర్ నెగిటివ్ ఎడ్జ్ ట్రిగ్గరింగ్. ఓకే, yes ఇస్ దట్ క్లియర్? yes sir So in the next class I will discuss about this latches. Okay, so okay yeah, so today we discussed about the logic levels and what is the necessity of clock. yes sir Necessity of clock. Okay, so clock signal ante compulsory sequential circuit operate avvalante I have to apply these clock signals because it clock has to generate the output at different time intervals. Different time intervals బట్టి అవుట్పుట్ చేంజ్ అవుతుంది. ఈ అవుట్పుట్ చేంజింగ్ ద అవుట్పుట్ ఫ్రమ్ ప్రీవియస్ స్టేట్ టు నెక్స్ట్ స్టేట్, అదే ప్రీవియస్ స్టేట్ టు నెక్స్ట్ స్టేట్ అంటారు. ఓకే, ప్రీవియస్ అవుట్పుట్ నెక్స్ట్ అవుట్పుట్ అని అంటారు. సో ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు చేంజ్ ద అవుట్పుట్ ఫ్రమ్ వన్ స్టేట్ టు అనదర్ స్టేట్ ఆర్ చేంజింగ్ ద అవుట్పుట్ ఫ్రమ్ ప్రీవియస్ స్టేట్ టు నెక్స్ట్ స్టేట్ ఈస్ కాల్డ్ ట్రిగ్గరింగ్. చేంజింగ్ ద అవుట్పుట్ ఈస్ కాల్డ్ ట్రిగ్గరింగ్. ఆ ట్రిగ్గరింగ్ అనేది ఈ లాజికల్ లెవెల్స్ పైన అయినా డిపెండ్ అవుతుంది లేకపోతే ఎడ్జ్ పైన అయినా డిపెండ్ అవుతుంది. ఓకే, ఎడ్జ్ పైన అయినా డిపెండ్ అవుతుంది. ఈ లాజిక్ లెవెల్స్ లలో మనకి టూ టైప్స్ ఆఫ్ లాజిక్ లెవెల్స్ ఉన్నాయి, దట్ ఈస్ పాజిటివ్ లాజిక్ లెవెల్, నెగిటివ్ లాజిక్ లెవెల్. negative పాజిటివ్ లాజిక్ లెవెల్లోనేమో 1 ని హై అనుకుంటాను, 0 ని లో అనుకుంటాను. yeah. నెగిటివ్ లాజిక్ లెవెల్లో 0 ని హై అనుకుంటాను, 0 1 ని లో అనుకుంటాను. so అండ్ అవుట్పుట్ అనేది ఈ లాజిక్ లెవెల్ పైన చేంజ్ అవుతుంటే దాన్ని లెవెల్ ట్రిగ్గరింగ్ అంటారు. అవుట్పుట్ అనేది ఎడ్జెస్ పైన చేంజ్ అవుతుంటే దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఎడ్జ్ ట్రిగ్గరింగ్. edge దీంట్లో కూడా మనకి టూ టైప్స్ ఆఫ్ ట్రిగ్గరింగ్స్ ఉంటాయి, లెవెల్ ట్రిగ్గరింగ్, ఎడ్జ్ ట్రిగ్గరింగ్. లెవెల్ ట్రిగ్గరింగ్ లో yes కూడా మనకి టూ టైప్స్ ఉంటాయి, దట్ ఈస్ పాజిటివ్ లెవెల్ ట్రిగ్గరింగ్, నెక్స్ట్ నెగిటివ్ లెవెల్ ట్రిగ్గరింగ్. negative అండ్ ఎడ్జ్ ట్రిగ్గరింగ్ లో కూడా మనకి టూ టైప్స్ ఉంటాయి, దట్ ఈస్ పాజిటివ్ ఎడ్జ్ ట్రిగ్గరింగ్, నెగిటివ్ ఎడ్జ్ ట్రిగ్గరింగ్. negative ఒక క్లాక్ సిగ్నల్ లో అవుట్పుట్ అనేది ఓన్లీ హై ఉన్నప్పుడు మాత్రమే చేంజ్ అయితే దట్ ఈస్ కాల్డ్ వాట్? positive పాజిటివ్ లెవెల్ ట్రిగ్గరింగ్. పాజిటివ్ level. లెవెల్ ట్రిగ్గరింగ్. ఓకే, అవుట్పుట్ అనేది ఓన్లీ లో లెవెల్స్ దగ్గర మాత్రమే చేంజ్ అయితే positive Negative. negative load దాన్ని ఏమంటారంటే నెగిటివ్ లో లెవెల్ ట్రిగ్గరింగ్. ఓకే, నెగిటివ్ yes లెవెల్ ట్రిగ్గరింగ్. ఓకే, అవుట్పుట్ అనేది ఓన్లీ పాజిటివ్ లెవెల్స్ దగ్గర మాత్రమే చేంజ్ అయితే దట్ ఈస్ కాల్డ్ పాజిటివ్ లెవెల్ ట్రిగ్గరింగ్. అవుట్పుట్ అనేది నెగిటివ్ లెవెల్స్ దగ్గర మాత్రమే చేంజ్ అయితే దట్ ఈస్ కాల్డ్ నెగిటివ్ లెవెల్ ట్రిగ్గరింగ్. క్లియర్? yes sir అదే ఎడ్జెస్ దగ్గర మాత్రమే చేంజ్ అయితే దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఎడ్జ్ ట్రిగ్గరింగ్ అంటారు. అందులో కూడా మనకి టూ టైప్స్. పాజిటివ్ ఎడ్జ్ ట్రిగ్గరింగ్ అంటే ఇది అవుట్పుట్ అనేది ఇది ఎడ్జ్ అన్నట్టు, ఒక సిగ్నల్ yes తీసుకుంటే ఇది ఎడ్జ్. సో ఈ okay. ఎడ్జ్ లో 0 నుంచి వెళ్తే 0 to 1 వెళ్తుంటే దాన్ని పాజిటివ్ ఎడ్జ్ అంటారు. positive ఈ పాజిటివ్ ఎడ్జ్ దగ్గర మాత్రమే అవుట్పుట్ చేంజ్ అయితే దట్ ఈస్ కాల్డ్ పాజిటివ్ ఎడ్జ్ ట్రిగ్గరింగ్. నెగిటివ్ అయితే నెగిటివ్. ఓకే, ఓకే, yes దెన్ sir థ్యాంక్ యూ ఆల్. ఐ హావ్ ఓన్లీ వెరీ లెస్ టైం. ఓకే, థ్యాంక్ యూ ఆల్. I will thank you sir post the attendance in the Google Classroom. Okay. Okay, sir.